السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ہم ناول پڑھ رہے تھے بدتمیز عشق، جس کے رائٹر ہیں رضا نورین۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ پھر بھی کو فون کیے ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ یوسف اب بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ کہاں رہ گیا؟ آیا کیوں نہیں ابھی تک؟ آج کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ ہر شخص کا ہی انداز عجیب ہے۔ وہ بڑبڑا رہا تھا اپنے خیالوں میں مگن، جس کے لیے وہ یہاں آیا تھا۔ اس کا آس پاس ہونے کے بھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ تبھی سامنے سے آتا محسن دکھائی دیا، جس نے ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا، جو صاف ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اس کی کال پک کے بعد اٹھا تھا اور اب عجیب عجلت میں ایسے ہی اس سے ملنے آ گیا تھا۔ تو ٹھیک تو ہے؟ محسن نے بغیر کوئی بات کیے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہوا؟ تو پاگل تو نہیں ہو گیا جو یونیورسٹی آ گیا ہے؟ یا یونیورسٹی نے تجھے گارڈ رکھ لیا ہے؟ محسن کا شوق لگا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا یونیورسٹی میں پاگل سے یا گارڈز آتے ہیں۔ یوسف کا اطمینان برقرار تھا۔ ہاں میرے بھائی، پتا تو مجھے بھی آج ہی چلا ہے تجھے دیکھ کر۔ بکواس مت کر، تجھے میں پاگل لگتا ہوں؟ لگتا تو گارڈ بھی نہیں ہے، تب پھر اتوار والے دن یونیورسٹی آنے کی کوئی خاص وجہ؟ محسن نے گویا دھماکہ کیا تھا۔ وہ اب اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ واٹ؟ یوسف کو جھٹکا لگا تھا۔ آج سنڈے ہے۔ وہ اپنا فون نکال کر چیک کرنے لگا تھا۔ محسن کا دل چاہا کہ وہ اس کی عقل پر ماتم کرے، لیکن بہرحال ممکن نہیں تھا۔ یوسف اپنی تسلی کر چکا تھا۔ وہ بیچارگی اس کے چہرے سے صاف واضح تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ کل رات کو کتنی کالز کی پر تو نے ایک کا بھی جواب نہیں دیا؟ تھا کہاں تو؟ اور شانزے وہ تو ٹھیک تھی، اور اب اس کی طرح یونیورسٹی کس بات پہ پریشان ہے؟ شانزے کو چوٹ لگ گئی تھی، بس اس لیے پریشان ہوں۔ سوچا کہ یونیورسٹی آئی تو پتہ چل جائے گا کہ طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں، پر میں بھول گیا تھا کہ آج سنڈے ہے۔ یوسف کے چہرے پر درد سا سایہ لہرایا تھا، جسے محسن نے بخوبی پڑھا تھا۔ لگتا ہے کافی گہری چوٹ لگی ہے۔ محسن نے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ بکواس نہ کر، میں سیریس ہوں۔ یوسف اس کی نظروں سے خوب واقف تھا۔ اچھا میں مذاق سمجھا تھا، محسن نے اپنی دھن میں کہا تھا۔ ویسے کیا اس کی وجہ شان سے ہے؟ محسن کی بات نے یوسف کا رنگ اڑا دیا تھا۔ وہ اتنی جلدی اس کے دل کا راز پالے گا یہ نہیں سوچا تھا اس نے۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ وہ چہرے کے تاثرات بھی بدل گئے تھے، جبکہ محسن کو اپنا اندازہ درست لگتا تھا۔ جو تیر اس نے چلایا تھا وہ بالکل نشانے پہ لگا تھا۔ وہ تو بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم محسن کی، تم نے بہت کچھ کہا تھا، سب سے بڑھ کر حیرت۔ کتنے کمینے ہو تم! ہم سب کے سامنے تو اس سے لڑتے رہے، چیخ چیخ کر کہتے رہے تمہیں شانزے سے چڑ ہے، اور دل میں ویسے بتانا پسند کریں گے کہ اب یہ سب کیسے اور کہاں کب ہوا؟ اور مجھے غریب کو بتایا کیوں نہیں؟ محسن کی آواز میں ہلکی سی شکایت تھی، لیکن یوسف کے پاس ان سارے سوالوں کے کوئی جوابات نہیں تھے۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ کب، کیسے اور کہاں۔ وہ اس کے دل میں اتری اور روح میں سما گئی۔ پتہ نہیں، میں خود کچھ نہیں جانتا، یوسف بس اتنا ہی کہہ پایا تھا۔ او تو یہ بات ہے، شانزے کو پتہ ہے؟ نہیں، یوسف نے زمین پہ پاؤں پہ پھیرتے ہوئے کہا۔ مطلب معاملہ کافی سیریس ہے۔ محسن نے یوسف کی طرف دیکھا، جو ابھی خیالوں کی دنیا میں کہیں مقیم تھا۔ ویسے میں نے سنا ہے عشق میں بھوک نہیں لگتی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ محسن نے بیچارگی دکھائی تھی۔ بکواس نہ کر، چل ناشتہ کرتے ہیں۔ یوسف نے مکہ بنا کر اس کے بازو پہ مارا تھا۔ محسن کے منہ سے بے اختیار آہ نکلی تھی۔ بیچاری شان سے، بیچاری! یوسف نے اس کی طرف شوق کی نظروں سے دیکھا تھا، اور وہ دونوں کی ہنسی نکلی تھی۔ ویسے کیا تباہی جوڑی ہوگی نہیں؟ چاند سورج کی جوڑی تو سنا تھا، یہ تباہی والی پہلی بار سنا ہے۔ یوسف نے اس کی بات پہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہ نارمل انسانوں کی ہوتی ہے، تیری اور اس کی تباہی ہو سکتی ہے، مسٹر ایکشن ود مس مرچی پاؤڈر۔ محسن نے ہاتھوں کا کیمرہ بناتے ہوئے تصور کیا۔ شٹ اپ محسن، اور پلیز دوبارہ اس کا نام نہ بگاڑنا۔ اوہ ہو، تو بات یہاں تک پہنچ گئی اور ہم ہی بیچارے بے خبر مارے گئے۔ محسن نے کندھے ہچکائے تھے۔ تو اب ہمیں عزت ماں آپ بھابھی جان کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے، اس نے ایسے بناوٹی انداز میں کہا کہ یوسف کی ہنسی نکلی۔ تو نہیں سدھرے گا، چلیں۔ وہ دونوں اب گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سب لوگ کھانے کی ٹیبل پہ موجود تھے۔ شان سے خاموش تھی۔ اس کی خاموشی سب نے ہی محسوس کی تھی۔ میجانی نے کئی بار اسے بلانے کی کوشش کی، پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس بات کو سب نے محسوس کیا تھا۔ فی الحال کسی نے بھی کچھ کہا نہیں تھا، پر میجانی تو جیسے پل پل مر رہی تھی۔ ان کی لاڈلی بیٹی ان سے ناراض تھی، اور یہ بات انہیں پریشان کر رہی تھی۔ وہ کیسے سکھا سانس لیتی؟ شان سے ناشتہ کر کے جا چکی تھی، ٹیبل سے اٹھی تھی جب میجانی اس کی طرف بڑھی، اور پر وہ ان کو نظر انداز کرتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ میجانی کا صابر جواب دے گیا تھا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو لڑی کی صورت جاری ہو گئے تھے۔ شان سے کمرے میں جانے کے بجائے اوپر جاتی سیڑھیوں پہ آ کے بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس کی مخصوص جگہ پہ آج چاندنی بادلوں میں کہیں چھپ گیا تھا، پھر بھی نہ جانے آسمان میں کیا تلاش کر رہی تھی۔ وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں تھا، حالانکہ تایا جان اور تائی اماں کا رویہ ہمیشہ ہی ایسا تھا، پر اپنی ماں سے وہ یہ توقع نہیں رکھتی تھی۔ دل کی ہر شکوہ اب آنکھوں سے بہہ رہا تھا۔ یا اللہ، اور کتنے امتحان باقی ہیں میرے، اتنی آزمائش، اور
वो इतनी बेखबर थी कि पापा के आने का भी पता न चला। क्या सोच रही है मेरी गुड़िया? पापा ने इसके पास ही बैठते हुए कहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप सोए नहीं अभी तक? इसने अपने आंसू साफ किए थे। वो नहीं चाहती थी कि पापा इससे देखकर ऐसे परेशान हो। जब किसी की प्यारी सी गुड़िया नाराज हो जाए तो इस गुड़िया के पापा को नींद नहीं आती। नहीं पापा, मैं नाराज नहीं हूँ, पर मीजानी से तो हो ना। और मैं जानता हूँ जो भी तुम्हारी माँ ने कहा वो गलत था, पर इंसान गुस्से में ऐसे काम कर जाता है जो गलत होते हैं, इसीलिए गुस्से को हराम करार दिया गया है। क्योंकि गुस्सा अपने साथ बहुत कुछ बहा ले जाता है, कभी अक्ल, कभी अखलाक, कभी शख्सियत, तो कभी रिश्तों की खूबसूरती। जैसे तुम्हारी मीजानी के गुस्से ने तुम्हारे और इनके रिश्ते की खूबसूरती को मध्यम कर दिया है, और साथ में लाता है सिर्फ बदगुमानी। और बदगुमानी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। बहुत बुरी शय है ये इंसान को सोच पे काबिज होकर नज़रियात बदल देती है, और फिर वही सुनाई देता है जो कहा नहीं गया होता, और दिखाई देता है तो सिरे से ही जो होता ही नहीं है। लेकिन शान से ज़रूरी नहीं हमें वैसे ही रवैया अख्तियार करें। अपनी गलती पे माफ़ी मांगना बहुत आसान काम है, पर दूसरे की गलती पे इसे माफ़ कर देना बहुत मुश्किल। और मैं जानता हूँ मेरी बेटी हर मुश्किल काम कर सकती है। उन्होंने इसके थोड़ी को प्यार से छुआ था। शानजे ने इस बात में सर हिलाया। शानजे, तुम मेरी बेटी हो, ना कि तुम किसी के बोझ और ना गुनाह। तुम्हें खूबसूरत इनाम हो जो सबको नहीं मिलता। हज़ारों में से अल्लाह किसी एक को नवाजता है। और तुम जानती हो अल्लाह ने हज़ारों लोगों के मध्य में मुझे चुना और तुम्हारी मीजानी को चुना है। तो तुम्हें क्या लगता है इसने तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला किया है? वो रब जो तुम्हें 70 माओं से ज़्यादा चाहता है, जिसने हमें इस भरोसे से तुम्हें हमारे पास भेजा है, हम तुम्हारा ख्याल रखें, तुमसे मोहब्बत करें, तुम्हारी वैसे ही परवरिश करें जैसे कोई बाप अपनी बेटी की करता है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हम ये सब नहीं कर सके, अगर तुम्हें मेरी या तुम्हारी माँ की मोहब्बत में कोई खोट लगता है, तो शान से तुम्हें इख्तियार है, तुम अपने माँ बाप के बारे में जानो। आखिरी अल्फाज कहते हुए इनकी आवाज़ भरा गई थी। तो क्या पापा पापा ने इसकी सारी बातें सुन ली थी जो इसने अरेजे से कहा था? उफ अल्लाह, ये सब क्या हो गया? इसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो पापा या मीजानी को तकलीफ देगी, लेकिन अनजाने में ही सही वो ऐसा कर गई थी। पर इस वक्त इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने बाप का चेहरा देख सकती या फिर अपनी सफाई में कुछ कह सकती। वो कहती भी तो क्या? शानज़े को शर्मिंदी हुई थी, अपने कहे अल्फाज पर अफसोस हुआ था, पर जिस बात पे वो अभी तक खुद को हक जानिब समझ रही थी, अब अचानक ही इसे गलत होने लगी थी। पापा सही कह रहे थे, सारा खेल गुस्से में किए गए फैसले का था। सच में गुस्से इंसान को समझने की सलाहियत खत्म कर देता है। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। ये आंसू भी बड़ी अजीब शय है, कभी दिल पे गिरते हैं तो कभी पत्थर कर देते हैं, और कभी मोम। और फिलहाल इस मामला मोम हो जाने का था, और क्यों ना हो बाप की ज़ुबान में जो अल्लाह ने वो तासीर रखी थी जो दिल बदल देती है। शानज़े का भी दिल बदल गया था। इसके रोने में शिद्दत आ गई थी। एहसान ने इसे अपने सीने से लगाया था। वो इसको चुप करवाते कराते खुद भी रो पड़े थे। बस मेरा बच्चा, बस। अपने पापा को कितना रुलाओगी? शानज़े तड़प कर बाप के आंसू साफ किए थे। सॉरी पापा। लेकिन शर्मिंदगी से वो इससे ज़्यादा भी नहीं बोल पाई थी। नहीं मेरी डॉल, बेटियां माफ़ी नहीं मांगा करती। तुम जानती हो ना, बेटियां तो पापा की प्रिंसेस होती हैं, पापा का गुरूर, इनकी माँ। वो इसका सर थपथपाए रहते तभी मिजानी और अरेजे वहाँ आई थी। क्या बात है एहसान, आप दोनों यहाँ क्यों बैठे? और शान से इसको क्या हुआ? क्या बात है बोले ना, आप दोनों यूँ खामोश क्यों हैं? वो परेशान थी। इनकी आंखों में साफ जाहिर था कि वो रोई हैं। अरेजे की आंखों में एकदम ही दुख सिमट आया था। शानज़े को बहुत दुख हुआ था, पर अपने किए पे शर्मिंदगी भी हुई थी। वो क्या कह रही थी? कैसे सज़ा दे रही थी? खुद को या इन लोगों को जिन्होंने इससे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दी? ज़माने के गर्म सर से बचा कर रखा था, अपनी औलाद से बढ़कर चाहा था। इससे पहले कि मीजानी कुछ कहती, शानज़े उठकर इनके गले लग गई थी। मुझे माफ़ कर दे मीजानी, मैंने गलत किया। मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ। मैंने बहुत तंग किया ना आपको। आप मुझे डांटे, मैं कुछ नहीं कहूँगी। मीजानी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं आपकी बेटी हूँ मीजानी, मैं सिर्फ आपकी और पापा की बेटी हूँ। बस करो शान से, और कितना रोगी? ऐसे तो लड़कियां रुखसती पे भी नहीं रोती, आजकल जैसे तुम हो गई हो। अरे इसे आंसू साफ करते हुए इसे झिड़का था। मीजानी देखे इसे, शान से ने शिकायत की थी। अरे इसे बहन को तंग मत करो। वो सब मुस्कुरा रहे थे। चलो भाई बस नीचे आ जाओ और मैं आइसक्रीम लेकर आया हूँ। वो जिन्हें ऐलान आम किया था वो नीचे जा रहे थे। बादल छट गए थे आसमान से भी और शानजे के दिल से भी। तभी चांद और चांद चेहरे वाली लड़की चमक उठे थे। गुजरी रात में फुहार डालने की वजह इसे आज का मौसम बहुत खुशगवार था। ठंडी हवाएं और गहरे बादल मौसम की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहे थे। इसके बैक साइड पे बनी शीशे की वॉल नज़रों को भा देने वाले मंजर पेश कर रही थी। वो इस मंजर पे बड़ी खुशदिली से डूबी हुई थी। आखिरकार सब ठीक हो गया था। सबकी ज़िंदगी मामूल पे आ गई थी सिवाय अरेजे के। वो अपने और उस्मान की आखिरी मुलाकात के बारे में सोचने लगी थी। कितने दिन हो गए थे वो दोबारा नहीं आया था। ये तो वो जानती थी कि वो ऑफिस कम ही आता है, मैं सिवाय मीटिंग के, वरना सारा काम उमेर ही देखता है। लेकिन फिर भी न जाने वो इसका इंतजार करने लगी थी। वो अपनी सोचों में गुम थी जब ग्लास डोर खोलने की आवाज़ आई। खिलाफ तवक्कुम उमैर की जगह उस्मान था। अरीज़ा को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आया था।
क्या इतने दिल से इसकी याद आई थी कि वो इसके सामने खड़ा कर दिया गया था? क्योंकि ऐसा कम ही होता था कि उस्मान सुबह आए और फिर आज कैसे? लेकिन उस्मान का स्पॉट चेहरा देखकर अरीज़े कुछ पूछ नहीं सकी थी। इससे भरपूर मगर महताता नज़र इसके चेहरे पर डाली थी, जहाँ हद दर्जा संजीदगी छाई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम सर। इससे पहले इसके पास से गुजरते उस्मान को सरसरी लहजे में सलाम किया। वो नहीं चाहती थी कि पिछली बार की तरह फिर कोई बदगुमानी हो। आखिर वो इसका बॉस था और वो हर एम्प्लॉय की तरह वो भी चाहती थी कि वो अपना अच्छा इंप्रेशन दे सके, जिसमें वो अब तक कामयाब ना हुई थी। वालेकुम सलाम मिस्टर रज़े, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, तो प्लीज़ की कोशिश करें कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो इसकी तरफ देखे बगैर ही अपनी बात कहता रूम में घुस गया था। इसका मूड ठीक नहीं था, ये अंदाज़ा तो रज़े पहले ही लगा चुकी थी, पर इतना ख़राब है ये अंदाज़ा इसके जुमले से हुआ था। बहरहाल जो भी था वो इसका बॉस था और इससे इसकी बात मानना थी, अरेज़े पर फ़र्ज़ था। ये यूसुफ कहाँ रह गया? रानिया ने अंदर आते हुए उमर से पूछा। नीचे है, उमर की बराबर वाली कुर्सी पे बैठा था। क्या मतलब नीचे है? सर मसलन सर क्लास में आ गए और तुम जानते हो वक्त के कितने पाबंद है वो। टाइम पे क्लास नहीं आया ना तो इसके बाद वो आने नहीं देंगे। यूसुफ की हरकतों ने रानिया को चिढ़ा दिया था। पिछले एक हफ्ते से यही हो रहा था, वो अपनी क्लास मिस कर देता था। आजकल इसके अंदाज ही बदले बदले से थे और अब रानिया के लिए इसके अंदाज को बर्दाश्त करना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि वो यूसुफ को खुद से दूर जाता नहीं देख सकती थी और ये बात किसी तौर पर इसको कबूल ही नहीं थी। यार रानिया, तुम जानती हो इसको, फिर भी मुझे पूछ रही हो? और इतनी परेशानी है तुमको तो खुद क्यों नहीं चली जाती? इसको बोला है ना कि वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है ना। उमर इसकी बात पे चिढ़ गया था। पता नहीं क्या था, पर रानिया जब भी यूसुफ यूसुफ करती थी वो हमेशा चिढ़ जाता था। यूसुफ डिपार्टमेंट में मौजूद था, पर बहुत बुलाने पर भी वो अपनी क्लास में नहीं गया था और पिछले कुछ दिनों से ये इसका मामूल बन गया था। वो रोज़ सुबह यूनिवर्सिटी आता और फिर ऊपर क्लास को जाने वाली सीढ़ियों पे बैठ जाता। सब लोग इसकी हरकत नोट कर रहे थे, क्योंकि वो एडवेंचर पसंद करता था। शरारती ज़रूर था, पर लेकिन पढ़ाई के मामले में वो लापरवाह कभी नहीं था और यही बात तो तमाम टीचर्स को इसकी पसंद थी। लेकिन इसका ये अंदाज सबके लिए नया था। शुरू में सबको लगा कि कोई नया एडवेंचर है, लेकिन अब बात हाथ से निकलती जा रही थी। पर वो भी अपने नाम का ही यूसुफ था। इसे कब दुनिया की फिक्र होने लगी? अभी भी वो वहीं बैठा था जब मोहसिन इसके पास आया। क्या मसला है तुम्हारे साथ? मोहसिन इसके साथ बैठता हुआ बोला। वो आज भी नहीं आई, एक हफ्ता हो गया, अब तक तो वो ठीक भी हो गई होगी, तो फिर वो क्यों नहीं आ रही? क्या वो इतना डर गई है? यूसुफ ने सर झुका लिया था, वो किसी ट्रांस में बोले जा रहा था। तो पागल हो गया है क्या? ये हमारा फाइनल सेमेस्टर है और इस वक्त जब तुझे अपनी स्टडी के बारे में सोचना चाहिए तो किन चक्रों में पड़ गया है? मोहसिन को शौक लगा था। ये वही यूसुफ है जो कभी अपनी स्टडी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। आज ऐसे यहाँ बैठा था जैसे सारी दुनिया ही खत्म हो गई है और इसके पास सिर्फ एक ही काम है, शानजे का इंतजार करना। वो यूसुफ के जज्बात से वाकिफ था, पर वो इतना आगे निकल गया है ये तो ख्याल में भी नहीं आया था इसे। तो पागल हो गया क्या? जानता है पूरी यूनिवर्सिटी तेरे बारे में बातें कर रही है। मुझे किसी की परवाह नहीं है, लोग क्या कहते हैं क्या सोचते हैं, ये सब सोचना मेरा काम नहीं है और ना मुझे इन सब से कोई फ़र्क पड़ता है। जानता हूँ तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पड़ता है। तो दोस्त है मेरा, वो दोस्त जो मुझे भाइयों से भी बढ़कर अजीज़ है। और फिर यहाँ यूँ बैठ कर क्या होगा? वो आ जाएगी नहीं ना, तो फिर क्यों इस तरह ख्वार हो रहा है? तो फिर बता मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे बात करूँ इससे? और बात करूँ भी तो क्या कहूँगा इससे? शान से मुझे माफ़ कर दी, ऐसा मैंने किया था मुझे तुम्हें डराने के लिए। तो क्या कभी वो मेरा यकीन कर पाएगी? नहीं, तूने नहीं देखी थी उसकी हालत, मैंने देखी थी। यूसुफ के चेहरे पे बेबसी साफ नुमाया थी। कुछ मत कर, सिर्फ अपनी स्टडी पे तवज्जो दे, बाकी सब मैं संभालूंगा, भरोसा कर। मौसी ने इसके आगे हाथ जोड़े थे। वो इन खुदा के लिए एक मजनू काफ़ी था। इसका बाप बनने की कोशिश मत करना, तुझे सूट नहीं करता, समझा? और रही शानजा की बात, तो फिक्र मत कर, वो यूनिवर्सिटी आ जाएगी। तू क्या करने वाला है? यूसुफ ने मोहसिन को देखा। इसका सुकून बढ़ा था आ रहा था कि वो कुछ प्लान कर चुका है। वो तो मुझ पे छोड़ दे, आखिर इतने सालों से तेरी सोबत में हूँ तो कुछ तो कमाल हम भी रखते होंगे। वो क्या कहते हैं, बाकमाल लोग। ला जवाब दोस्त, मोहसिन ने कॉलर झाड़ा था। चलो उठ, अब मजनू की फातिहा पढ़ ली है तो क्लास में चलते हैं। वैसे भी अगला लेक्चर मिस उम्मे कुलसूम का है, तो तूने इनके सामने मजनू का बाप बनने की कोशिश की तो वो तुझे दादी बनकर देखेंगी। यूसुफ को इसके अंदाज पर मुस्कुरा दिया था। मोहसिन जो हमेशा इसके मसलों से दूर रहना पसंद करता था, सिर्फ इसी की खातिर इतना सोच रहा था और इसे फ़ख्र होता था अपने दोस्त पे जो अच्छे बुरे दोनों में इसके साथ था। ऑफिस में बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ये जब से आया था इसी अंदाज में विराजमान था, अपने ही ख्यालों में मसरूफ जंग में लड़ा था। सुबह इसके पापा कॉल पे बात कर रहे थे, सुना था। वो फिर किसी ज़ैनब के बारे में बात कर रहे थे और तभी इसका मूड ख़राब था। वो जानना चाहता था कि पापा किसके बारे में बात करें, पर अपनी लाख कोशिश के बावजूद भी जान नहीं पाया था और यही बात इसको गुस्से में इजाफा करी थी। वो ज़ैनब के बारे में बात कर रहे थे। आखिर कौन है ये ज़ैनब? क्या छुपा रहे हैं पापा हम सब से? क्या पापा का कोई अफेयर था जो वो छुपा रहे हैं और मामा इनको मालूम हो गया या क्या गुस्सेगी इन पे? नहीं नहीं, मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ।
میرے پاپا ایسا نہیں ہے، ضرور کوئی اور بات ہے، پر پھر چھپانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ آخر کیوں پاپا اس بارے میں بات نہیں کر رہے، اور کب تک؟ کون ہے وہ؟ بس اب کچھ بھی ہو جائے مجھے پاپا سے اس بارے میں بات کرنی ہی ہوگی. نہیں، انہیں بتانا ہی ہوگا کہ چل کیا رہا ہے. اور پھر سے وہ اپنی سوچوں میں گم تھا. شانزے ایک ہفتے سے یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی، لیکن کسی نے بھی اسے جانے کے لیے نہیں کہا تھا. سب کو لگا وہ ایکسیڈنٹ سے پریشان ہے، ٹھیک ہو جائے گی تو چلی جائے گی. لیکن اب وہ کسی کو بھی کیا بتاتی کہ وہ حادثے سے زیادہ یوسف سے پریشان ہے. اس دن اس کا انداز شانزے کے لیے سراپا سوال بن گیا تھا. اپنے ارد گرد اسے یوسف کی بازوؤں کا گھیرا محسوس ہوتا، تو کبھی اپنے کندھے پہ اس کا ہاتھ کا وزن محسوس کرتی، تو کبھی اس کو لگتا کہ جیسے اس نے اس کا ہاتھ ابھی بھی تھام رکھا ہے. اس کے جذبات تھے کہ قابو ہی نہیں آ رہے تھے. بار بار یوسف کو سوچتی، وہ جتنا شدت سے اس کے خیال سے دل سے نکالتی وہ اتنی شدت سے یاد آتا. اف اللہ جی، کس مشکل میں ڈال دیا ہے. اب کیسے جاؤں یونیورسٹی، کیسے کروں اس کا سامنا؟ وہ دیوار سے ٹیک لگائے سوچے جا رہی تھی. اس بات سے بے خبر کہ میجانی نے تیسرا چکر لگایا ہے اور اس کا ایسے خیالوں میں گم ہونا انہیں فکر میں مبتلا کر رہا تھا. وہ جانتی تھی شانزا کسی سے ناراض نہیں ہوتی، ہنستی باتیں کرتی ہے، لیکن پھر بھی کچھ کمی تھی جو میجانی کو محسوس کر رہی تھی. اور وہ شاید اس لیے کیونکہ وہ جب بھی ایسے اکیلا دیکھتی تو وہ کہیں اپنے ہی خیالوں میں گم ہوتی. ابھی بھی کسی کام سے اس کے کمرے میں آئی تھی. وہ اتنا گم تھی کہ ان کے آنے کا بھی پتہ نہ چل سکا تھا. میجانی نے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تھا. میجانی آپ کب آئی؟ وہ حیران ہوئی تھی. بس ابھی تمہارے لیے جوس لائی تھی. اوہ اچھا. اس نے جوس کا گلاس ہاتھ میں پکڑے ہوئے بولا. کیا تم اپنی میجانی سے اب تک ناراض ہو شان سے؟ میجانی کے اتنے اچانک سوال پوچھنے پر شان سے پریشان ہو گئی تھی. یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ میجانی؟ میں آپ سے کیوں ناراض ہوں گی؟ تو پھر تم ہر وقت کیا سوچتی رہتی ہو شان سے؟ میں جب بھی تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے وہم گھیر لیتے ہیں. کہیں تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ اف میجانی آپ کتنا سوچتی ہیں، ایسا نہیں ہے. اور میں کچھ نہیں سوچتی، اسی لیے آپ بھی اب ایسا کچھ نہیں سوچیں گی، ٹھیک ہے؟ اس نے لاڈ سے گلے میں بازو ڈالے تھے. تم نہیں جانتی شان سے جو جوان بیٹیوں کی ماؤں کو کیسے کیسے وسوسے سے ستاتے ہیں. اس دن جب اتنے ٹائم ہونے پر بھی تم گھر نہیں آئے تو مجھے لگا میں نے تمہیں کھو دیا ہے. اور دیکھو پھر تم سچ میں حادثے کا شکار ہوئی. اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو تم جانتی ہو میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاتی. انہوں نے اسے پیار کیا تھا. اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ ان کا در سچ ثابت ہونے والا تھا. اگر وہاں یوسف نہ آتا تو آپ بھی نہ میجانی ڈرامے کم دیکھا کریں، ان کا اثر ہوتا جا رہا ہے آپ پر. اور مجھے کچھ نہیں ہوگا، آپ ہیں نا میرا خیال رکھنے کے لیے. اور میں ہمیشہ آپ کے پاس ہی رہوں گی. آپ کو تنگ کرنے کے لیے کوئی ہونا چاہیے نا. بیٹیاں کب سدا ساتھ رہتی ہیں، ایک نہ ایک دن تو انہیں اپنے گھر جانا ہی ہوتا ہے. ہاں تو پھر میں آپ کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گی، بلکہ پاپا اور عریضے کو بھی. توبہ ہے لڑکی، ہر بات میں مذاق، کبھی تو کوئی ڈھنگ کی بات کیا کرو. میجانی اس کے بچپنے میں مسکرا اٹھی تھی اور وہ دوبارہ اپنے خیالوں کی دنیا میں لوٹ آئی تھی. اب وہ کیا بتاتی میجانی کو کہ اپنے احساسات کے بارے میں جو یوسف کے بارے میں پال رہی تھی. ہر وقت اسے سوچنا اور بے تحاشا سوچنا. فون بہت دیر سے بج رہا تھا. کسی نے بھی زحمت نہیں کی تھی اٹھانے کی، اور اس کی آواز شانزے کا سر درد بڑھا رہی تھی. لیکن اصل مسئلہ سر درد نہیں تھا، بلکہ یوسف کے خیالات تھے جن سے باہر نکلنا محال ہو رہا تھا. اور دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ نکلنا نہیں چاہ رہی تھی. لیکن فون کرنے والا دنیا کا کوئی آخری ڈھیٹ پیدا ہوا تھا، جیسے اس نے قسم کھا رکھی تھی کہ ہر حال میں فون اٹھوا کے ہی رکھے. اور پھر میمی جانی کی آتی آواز جو کچن میں مصروف ہونے کی وجہ سے اسے فون اٹھانے کے لیے کہہ رہی تھی. اور شانزے پاؤں پہ ٹھکتی فون کی طرف بڑھی تھی، کیونکہ یہ تو وہ جان گئی تھی کہ آج اس گھر میں کوئی اور فون نہیں اٹھانے والا. ہیلو السلام علیکم. شانزے نے فون اٹھا دے کر تھا اور دوسری طرف آنے والی آواز اسے شدید قسم کا جھٹکا لگا تھا اور اس کے 14 طبق روشن ہو چکے تھے. موسم بہت خوشگوار تھا، پر اس کی خوشگواری کا اثر عثمان پہ نہیں پڑا تھا. اور جب سے وہ آیا تھا روم میں ہی بند تھا، ورنہ اسے یاد تھا پچھلی دفعہ جب وہ آیا تھا ایک امپلائی سے ملا تھا. تو پھر آج کیا ہوا؟ طبیعت تو خراب نہیں، مجھے دیکھنا چاہیے. عریضے نے دل میں سوچا. نہیں وہ کافی غصے میں تھے اور منع بھی کیا تھا، خامخواہ پھر ڈانٹیں گے. وہ اپنے خیالات کو جھٹکتی پھر سے کام میں مصروف ہو گئی تھی. لیکن اس کی بے چینی کم نہیں ہو رہی تھی. ابھی اس نے فائل اٹھائی تھی کہ دروازہ کھول کر ایک ماڈل جیسی لڑکی اندر آئی. تنگ جینس پہ مردانہ طرز کی شرٹ پہنے، نیلی آنکھوں والی. وہ کسی ماڈل سے کم نہیں لگ رہی تھی. جو بھی تھی بہت خوبصورت تھی. عریضے سے پھٹی آنکھوں سے ہی دیکھنے میں مصروف تھی. جب وہ پاس سے گزرتی عثمان کے روم میں گئی. او مائی گاڈ، آج تو میری نوکری گئی. سر تو مجھے جان سے ہی مار دیں گے اگر یہ اندر چلی گئی تو. ایکسکیوز می میم. عریضے نے اسے روکا تھا. یس. اس کا دروازے کی طرف بڑھتا ہاتھ رک گیا تھا. آپ اندر نہیں جا سکتی، ایکچولی سر کچھ بزی ہیں، انہوں نے کسی سے ملنے سے منع کیا ہے. اوہ آئی سی. پر پلیز انہیں میرے بارے میں بتا دیں کیونکہ میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے. میم سوری بٹ سر نے سختی سے منع کیا ہے کہ وہ کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتے. اگر آپ کو کہیں تو میں آپ کی میٹنگ ارینج کر سکتی ہوں. اچھا آپ صرف عثمان کو اتنا کہہ دیں کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں.
اس نے یہ اس انداز سے کہا تھا کہ عریضے کو لگا کہ وہ جانے والی ہے. ویسے بھی عثمان کے آفس میں ہونے کا عریضے کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا. تو پھر یہ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہی تھی؟ ہو سکتا ہے اس کی عثمان سر سے کوئی بات ہوئی ہو. نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ایکسٹینشن سے کال ملائی. سر ایک میم آپ سے ملنا چاہ رہی ہیں. مجھ سے ملنے؟ میڈم؟ عثمان کی آواز اتنی بھاری اور لہجہ اتنا سخت تھا کہ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں بھی عریضے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا. لیکن فی الحال وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی. جو بھی ہے غلطی تو اسی سے ہو گئی تھی. میرا خیال ہے مسٹر عریضے میں نے آپ کو بہت آسان الفاظ میں کہا تھا مجھے کسی سے نہیں ملنا. اس کی آواز اتنی سردی کہ عریضے کو اپنے سارے استان خطا ہوتے ہوئے معلوم ہے. سر وہ دراصل عریضے اٹک اٹک کر بولنا شروع ہوئی. مس پلیز اب مجھے یہ بتائیں کہ ہیں کون؟ اس کی آواز ہنوز ویسی تھی. سوری سر میں نے نام تو پوچھا ہی نہیں. ایک بات بتائیں یہ آپ کی عادت ہے یا ہابی کہ بغیر نام وغیرہ پوچھے آپ آگے کی بات شروع کر دیتی ہیں؟ جب کوئی آؤٹ یا سائڈر آئے تو اس کا نام پہلے پوچھتے ہیں. مس عریضے آپ انتہا درجے کی کوئی ان پروفیشنل امپلائی ہیں. میں معافی چاہتی ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی. بغیر نام پوچھے آپ کو ڈسٹرب کیا. عریضے رونے کے در پہ تھی جب پاس کھڑی لڑکی نے اپنا تعارف کرایا. میرا نام سعدیہ جبار ہے. جبکہ لائن منقطع ہو چکی تھی. سعدیہ ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھ رہی جو لال ہو رہا تھا. میں معذرت چاہتی ہوں. اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی عثمان دھڑ سے دونوں کو چکا دیا. آپ کی توجہ کہاں تھی؟ آپ پہلے نہیں بتا سکتی کہ یہ سعدیہ آئی ہے؟ لیکن آپ کو بھی باہر کے نظارے کرنے سے فرصت ملے تو تب نہ آپ کچھ دکھائی دے اور سنائی دے. عثمان نے صبح سے اپنی بیک سائڈ سے شیڈ ہٹا کر باہر کے نظارے کرتے ہوئے اسے دیکھ لیا تھا اور اب بڑی سہولت سے جتا بھی دیا تھا. سر آئی ایم سوری. عریضہ نے انتہائی آہستہ آواز میں کہا تھا. اتنی کہ سننے کے بعد اس کی ہمت جواب دے گئی تھی. جبکہ عثمان ٹھٹک گیا تھا پھر بھی نہ کچھ کہے آگے کی طرف بڑھ گیا تھا. میرا خیال ہے چلتے ہیں رستے میں ہی ڈسکس کر لیں گے. وہ دونوں آفس سے باہر نکل گئے تھے. موسم ابھی بھی خوشگوار تھا. ہر طرف بادل چھائے ہوئے تھے جبکہ اندر برسات شروع ہو گئی تھی. مجھے شانزے سے بات کرنی ہے. میں یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ افیئرز ڈپارٹمنٹ سے بات کر رہا ہوں. ہیلو ہیلو. جی میں شان سے بات کر رہی ہوں. فون پہ آنے والی ہیلو ہیلو سے کہتے اس کا سکتا توڑا تھا. مس شان سے آپ ایک ہفتے سے یونیورسٹی نہیں آ رہی ہیں وہ بھی بغیر اطلاع کے. اس لیے آپ کو بتا دیں کہ آپ کے فائنل پیپرز نزدیک ہیں. اس لیے آپ کل سے یونیورسٹی جوائن کریں ورنہ یونیورسٹی آپ کا داخلہ کینسل کر دے گی. سوری سر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا بس اسی وجہ سے یونیورسٹی نہیں آ سکی تھی. مس شان سے کچھ رولس نام کی بھی چیز ہوتی ہے ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ کوئی مس ہیپننگ ہوئی تھی یہ آپ کا فرض تھا کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ میں انفارم کرتی. جی سر میں سمجھتی ہوں آپ کی بات. ٹھیک ہے آپ جلد از جلد اپنی کلاس لینا شروع کریں. اوکے تھینک یو. اللہ حافظ. لائن منقطع ہو چکی تھی جب شانزے سوچ میں پڑ گئی تھی. جس بات سے وہ بھاگ رہی تھی وہی ہوا تھا. آج کا دن بہت شاندار تھا. وہ کسی کا تو پتہ نہیں پر یوسف کے لیے آج کی صبح مسرتوں سے بھرپور تھی. محسن اسے مکمل یقین دلایا تھا کہ آج شانزے ضرور آئے گی اور یہ بات اس نے رات سونے تک کوئی 10 دفعہ اسے کنفرم کی تھی. پوری رات ہی اس نے آنکھوں میں گزاری تھی. ڈر تھا اگر آنکھ لگ گئی تو وہ صبح نہیں اٹھ پایا تو پھر کیا ہوگا. وہ فریش ہو کر ناشتے کی ٹیبل پہ موجود تھا لیکن باقی سب پتہ نہیں کہاں تھے. کوئی ہے گھر میں؟ لوگ ناشتہ بھی کریں گے یا میں اکیلا ہی کر لوں؟ یوسف کا موڈ بہت اچھا تھا اور اس کا ہر انداز اس کے اچھے موڈ کا گواہ تھا. ارے ہیں بھائی اتنی بے صبری کس بات کی ہے؟ تمہاری یونیورسٹی تو 9 بجے سٹارٹ ہوگی نا. سر نے سیڑھیاں اترتے ہوئے کہا. جی پاپا مگر آج کچھ خاص کام ہے. اوہ تو بات یہ ہے اگر یوسف دی گریٹ کہہ رہے ہیں تو لازمی بات ہوگی. معاملے کی نوعیت واقعی خاص ہوگی. وہ مسکراتے ہوئے چیئر کھینچ کر بیٹھ گئے جبکہ ماما اب انہیں ناشتہ دینے لگی تھی. یوسف اور حسین دونوں خوشخبریوں میں مصروف تھے. تبھی انہیں عثمان کا خیال آیا جو خلاف توقع ٹیبل پر نہیں تھا. اس بات سے حسین کو تھوڑا پریشان کیا تھا کیونکہ بات عثمان کی عادت کے خلاف تھی. وہ کبھی رزق کو انتظار نہیں کروانا تھا اور اس کا ماننا تھا کہ رزق کو انتظار کرانے سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور پھر رزق انتظار کرنے لگتا ہے اور انسان ہر جگہ مارا مارا پھرتا ہے. پر آج وہ خود موجود نہیں تھا جبکہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ناشتہ یا کھانا لگ گیا اور وہ وہاں نہ ہو. عثمان کہاں ہے؟ حسین نے شہینہ سے پوچھا تھا. لو آگے بھائی. یوسف نے بات کو متوجہ کرتے ہوئے کہا تھا. کہاں رہ گئے تھے اور آپ کب سے انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کا پتہ ہے مجھے جلدی نکلنا تھا اور آپ کا انتظار کرتے میں لیٹ ہو گیا. میں نے تو نہیں روکا تھا. اگر اتنی جلدی تھی تو کر لیتے ناشتہ. ویسے بھی کون سا ہم ساری باتیں ایک دوسرے سے پوچھ کر کرتے ہیں. اگر ناشتہ نہ کرتے تو عذاب نازل ہو جاتا. عثمان کا لہجہ گزرے غصے بھرا تھا اور اس کا ہر الفاظ اظہار میں ڈوبا تھا. وہ چاہ کر بھی اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا تھا. اس کے لہجے کی کرواہٹ سب نے محسوس کی تھی. وہ تو کبھی ایسے بات نہیں کرتا تھا. تو پھر اب ریلیکس بھائی کیا ہوا ہے؟ پریشان ہے کہیں عشق کا روکتے نہیں لگ گیا آپ کو؟ بتائیں کون ہے وہ؟ کیسی ہے وہ؟
केड़े पिंड दी है, केड़े शहर दी है, यूसुफ ने शरारती अंदाज में गुनगुनाया था। शट अप यूसुफ, अब तुम्हें देर नहीं हो रही, चुपचाप नाश्ता करो, यूनिवर्सिटी जाओ। ये तुम्हारे लास्ट सेमेस्टर है तो अपनी तवज्जो सिर्फ अपने सेमेस्टर पर रखो, समझे? क्या हो गया भाई, सब ठीक तो है ना? कल से देख रहा हूँ आपका मूड कुछ ऑफ है। यूसुफ ने इसको टटोलती नज़रों से देखा था। नहीं कुछ नहीं, बस तुम परेशान ना हो, आराम से यूनिवर्सिटी जाओ और फिर बाद में बात करेंगे। उस्मान को अपने लहजे की कड़वाहट का एहसास हुआ था, इसलिए अपने आप को धीमा करते हुए वो बोला, क्योंकि फ़िलहाल वो किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता था। अच्छा ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर शाम को आपको बताना पड़ेगा। ओके। इसने उस्मान को पीछे से हक किया था और उस्मान के लबों पे आखिरकार मुस्कुराहट आ ही गई थी, जिससे यूसुफ समेत सबको इत्मीनान बख्शा था। यूसुफ जा चुका था, मामा किचन में थी जब उस्मान ने उठते हुए पापा से पूछा, पापा चले ऑफिस? नहीं तुम जाओ, मुझे कुछ काम है, वो करके आता हूँ, शायद मुझे देर हो जाए। क्या काम है? उस्मान ने पहली दफ़ा इनसे सवाल किया था और इस सवाल पे हुसैन को चौंकने पर मजबूर कर दिया था। मुझे किसी से मिलना है। हुसैन ने हाथ साफ किए थे, जबकि यूसुफ इनके तासुरात को जानने की कोशिश कर रहा था। किससे पापा? है एक पुराना दोस्त, तुम नहीं जानते। वो कहते स्टडी रूम की तरफ बढ़े थे। शायद मैं जानता हूँ पापा। कहीं आप अपनी पुरानी दोस्त तो नहीं है? उस्मान की आवाज़ ने पापा के स्टडी की तरफ जाते हुए कदम को रोक दिए थे। ज़ैनब, मैंने सही नाम लिया ना पापा? जब अंदर आती शहीना को भी इसके अल्फाज और लहजे की करवाहट ने हैरत में डाल दिया था। मेरे साथ आओ उस्मान, अंदर चलकर बात करते हैं। हुसैन कहते लाइब्रेरी में चले गए थे। वो जानते थे एक ना एक दिन तो सब बताना ही पड़ेगा, पर ऐसे ये नहीं सोचा था। वो तो चाहते थे कि ज़ैनब का पता चल जाए ताकि हर चीज़ खुश असलूबी से, पर ये भूल गए थे कि हर चीज़ आपको ख्वाहिश के मुताबिक हो ये ज़रूरी तो नहीं। क्यों पापा, वहाँ क्या मसला है? किसका डर है आपको? नौकरों का? ऐसा क्या छुपा रहे हैं आप? उस्मान पापा के पीछे लाइब्रेरी में आया था। उस्मान की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि खुद को भी इसने यकीन आया था। पापा ने बेबसी से इसकी तरफ देखा था। उस्मान के दिल में कुछ हुआ था, पर इसे नज़रअंदाज कर दिया था। बताएं पापा, आखिर कौन सा राज है जो आप हम सबसे छुपा रहे हैं? कौन है ये ज़ैनब? पापा प्लीज़ बोलें। अगर आप नहीं बोले तो यकीन करें मैं पागल हो जाऊंगा। मैं खुद को कुछ कर लूँगा पापा। हुसैन को लगा था इनका दिल हिल गया है। दूसरी तरफ शहीना भी हैरान रह गई थी अपने ठंडे मिजाज बेटे को शोला बनता देखकर। उस्मान, ये कैसे बात कर रहे हो अपने पापा से? शहीना ने बीच में ही मुदाखलत की। बस मामा, आप कुछ नहीं बोलेंगी, ये पापा और मेरे बीच की बात है। आप नहीं जानती हमारे पीठ पीछे क्या हो रहा है इस घर में। बताएं पापा, कौन है ज़ैनब? क्या रिश्ता है आपका इससे? उस्मान मुसलसल सवाल कर रहा था, जबकि हुसैन को चुप लग गई थी और शहीना बेगम उस्मान को ठंडा करने की कोशिश करती, हालांकि वो जानती थी कि सारी कोशिश बेकार है। ये क्या हो रहा है? यूसुफ की आवाज़ ने सबको चौंका दिया था। उस्मान यूसुफ के सामने कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए इसने यूसुफ के जाने के बाद बात की थी। यूसुफ का फाइनल सेमेस्टर था। वो नहीं चाहता था कि यूसुफ इन सब बातों में से मुतासिर हो, पर बदकिस्मती से गाड़ी में बैठकर इसे याद आया था कि वो अपना फ़ोन भूल गया, और जब वो लेने आया तो अंदर से आने वाली आवाज़ों ने इसके कदम रोक लिए थे। अब सब खामोश क्यों हो गए? प्लीज़ बताएं ये सब क्या है? भाई किस बारे में बात कर रहे हैं? कौन है ज़ैनब? यूसुफ ने देखा पापा के कदम लड़खड़ा गए थे। इसने आगे बढ़ के इन्हें सहारा दिया। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, कब्र की खामोशी। हिसाब किताब का अमल शुरू हो गया था। क्या हो गया उस्मान? ये बात आराम से भी की जा सकती है, क्यों इतना तमाशा बना रहे हो? प्लीज़ कुछ ऐसा मत कहना कि बाद में अपने अल्फाज पर पछताना पड़े। मामा की आवाज़ ने कमरे की खामोशी को ख़त्म किया था। पछता तो रहा हूँ मैं मामा, इस दिन से जब मैं पहली बार अपने बाप को झूठ पकड़ा था, जब पहली बार मैंने इन्हें फ़ोन पे किसी से बात करते सुना था। आप नहीं जानती मामा, मैं बहुत दिन से पापा को फॉलो कर रहा हूँ। हर बार पापा मुझसे झूठ बोलते हैं, पर मैंने देखा गया। लेकिन अगर पानी सर से गुजर गया है, हर वक्त मुझे एहसास सताता है कि मेरा बाप जो मेरे लिए रोल मॉडल था, इसने खुद अपना ये तस्वर ख़त्म कर डाला। मेरा बाप जो हमसे सब कुछ शेयर करता था, इसने अपनी ज़िंदगी का एक पहलू हमसे छुपा रखा है। हर वक्त मुझे ये एहसास मार देता है कि मेरे बाप की ज़िंदगी में मेरी माँ के अलावा कोई दूसरी औरत। इससे पहले कि उस्मान अपनी बात मुकम्मल करता, शहीना का सन्नाटेदार थप्पड़ उस्मान का मुंह बंद कर गया था। मामा प्लीज़, ये अब बस, यूसुफ चुप रहो तुम। शहीना ने यूसुफ की बात काटी थी, जो भाई की हमदर्दी में आगे बढ़ा था। बहुत बड़े हो गए ना तुम, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो, बिना सोचे समझे, बिना कोई लिहाज किए, बिना पूछे अपने पापा पे शक किया। एक बार ये नहीं सोचा कि अगर वो कुछ छुपा रहे हैं तो इसमें कोई मसलियत होगी? एक बार पूछा तो होता ये तमाशा करने से पहले। जिस औरत के बारे में तुम इतनी हकारत से बात कर रहे हो, वो कोई राह चलती औरत नहीं है, तुम्हारे बाप की छोटी बहन है। वो बहन जिसको उन्होंने अपनी औलाद से चाहा। हाँ उस्मान, बहन। कान खोल कर सुन लो, ज़ैनब मीर कोई गई गुजरी लड़की नहीं, बल्कि तुम्हारी बाप की बहन है। शहीना के अल्फाज उस्मान के कानों पर बम की तरह गिरे थे। हुसैन की आंखों से अपने दिल का दर्द लावा बनकर बहने लगा था। वो
लावा जो पिछले 20 सालों से अपने दिल में दबा बैठे थे। उस्मान ने हैरत से बाप को पहली बार ऐसे हुसैन पे रहम आया था। शर्मिंदगी से वो नजर झुका गया था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोलने के लिए बचा ही क्या था। वो क्या सोच रहा था और बात क्या थी। उस्मान के जहन में इसके पिछले जुमले घूमने लगे थे, लेकिन आवाज़ कहीं पस्ती से आ रही थी, इतनी कि वो ठीक से सुन नहीं पाया था, जबकि यूसुफ कुछ समझने और ना समझने की कश्मकश में मुब्तला था। शाहजहां यूनिवर्सिटी आ गई थी, लेकिन कहीं भी से यूसुफ नजर नहीं आ रहा था। लाशौरी तौर पर वो यूसुफ की मुंतजिर थी। इसे लगा था यूसुफ इसका इंतजार कर रहा होगा, लेकिन यहाँ तो जनाब का पता ही नहीं था। ये दिल भी ना कैसी कैसी खुशफहमियाँ पा लेता है। गुस्सा तो इसे बहुत आया, पर कुछ भी नहीं किया जा सकता था सिवाय इंतजार के। इसलिए वो क्लास में जाने की बजाय क्लास को जाती सीढ़ियों पर बैठ गई थी। वो वही सीढ़ियाँ जहाँ कल तक यूसुफ बैठा इंतजार कर रहा था। शाहजहां ने दीवार से सर टिका आंखें बंद कर ली थी। इसे अपने इर्द गिर्द किसी के बांसुओं के लिपटने का एहसास हुआ था। थाम लो, यकीन करो गिरने नहीं दूंगा। यूसुफ की आवाज़ की सरगोशी इसके कानों में गूंजी थी। आवाज़ इतनी नज़दीक से आई थी कि शाहजहां ने झटके से आंखें खोली और वहाँ कोई नहीं था। तोबा, मुझे क्या हो गया? मैं क्यों सोच रही हूँ इतना? और आज शुक्रिया अदा करके किससे यही खत्म कर दूंगी। इसने दिल को तसल्ली दी थी, इस बात से बेखबर के दिल ने कब किसी की मानी है, तो फिर चाहे वो शान से एहसान क्यों ना हो। क्लास का टाइम होने वाला था। सब स्टूडेंट अपनी क्लासों की तरफ जाते थे और शान से अभी तक वहीं बैठी थी। मोहसिन और रानिया दोनों ही इसको वहाँ बैठ कर ठटके थे। तुम तुम यहाँ क्यों बैठी हो? रानिया को मुंह से भी इख्तियार ये जुमला निकला था। दरअसल इसे यूसुफ ना होना और इस शानजे का यहाँ होना बिल्कुल इसी अंदाज में बैठना बुरा लगा था, क्योंकि ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी, पर कुछ था जो रानिया को अंदर आग लगा गया था। जहाँ तक मुझे याद है ये जगह भी डिपार्टमेंट के अंदर ही आती है और यहाँ बैठने पर यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई पाबंदी भी नहीं है। लेकिन अगर मुझे पता होता कि आज के लिए ये जगह तुमने बुक कराई है तो मैं यहाँ ना बैठती। लिसन मिस चैरिटी, रानिया ने शानजे की स्कॉलरशिप पे चोट की थी। ये यूनिवर्सिटी मैंने बुक की है क्योंकि माई फादर इज पे फॉर इट, यू अंडरस्टैंड। सच कहा तुमने, क्योंकि तुम्हारे फादर शायद जानते थे कि तुम में इतने गट्स नहीं है कि अपने बलबूते पे यहाँ एडमिशन ले सको। शानसे के तेवर में एकदम से बदलाव आया था। शानिया को कुछ समझ नहीं आया था, इसीलिए वो पाँव पटकती वहाँ से चली गई थी। तुम प्लीज़ इसकी बातों पर तवज्जो मत देना। वो दरअसल टाइम हो गया था क्लास का, तो बस यही पूछ लिया कि तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है। मोहसिन के आखिरी सवाल ने शानसे की ज़मीन खींच रही थी। इसे लगा था कि यूसुफ ने अपने ग्रुप को कुछ नहीं बताया होगा। वो थोड़ी परेशान हुई थी और इसकी परेशानी मोहसिन ने भांप ली थी। वो तुमने इतने दिन से आई नहीं थी ना, तो मुझे लगा शायद बीमार हो। मोहसिन को अपनी गलती का एहसास हुआ था, इसीलिए इसने अपने पास से बात बनाई थी। वो यूसुफ के जज्बात जानता था और इसके हवाले से शानसे को रिस्पेक्ट देना अब इसका फ़र्ज था। हाँ मैं ठीक हूँ, बस वो मैं असल में शानसे को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी सामने से आती सबा नजर आई थी। वो मैं सबा का ही वेट कर रही थी। ओह अच्छा, चलो ठीक है मैं चलता हूँ, वो कहता ऊपर चला गया था। जबकि शानजे जो इससे यूसुफ के बारे में पूछना चाहती थी, इन्हें नहीं पूछ पाई। सबा शानजे को देखकर बहुत खुश हुई थी। कहाँ गायब थी? कोई आता पता ही नहीं तुम्हारा, और फ़ोन तक नहीं लगा रहा था तुम्हारा। बंदा कुछ खैर खबर ही दे देता है, अपनी नहीं तो मसूफ का तो कुछ पता ही नहीं था। वो एक ही सांस में बोले जा रही थी। उफ, बस भी करो, तुम कितने सवाल करोगे? सब बताती हूँ, मौका तो दो। और फिर अपने एक्सीडेंट की वाली स्टोरी सुने जो इसने घर में सबको सुना के मुतमिन किया था, लेकिन जाने क्यों वो यूसुफ के बारे में छुपा गई थी। ओह गॉड शानजे, तुमने हमें इत्तला क्यों नहीं दी? मैंने सोचा तुम लोग ऐਵੇਂ परेशान हो जाओगे। क्या हम दोस्त नहीं हैं? सबा का अंदाज में बला की संजीदगी छुपी हुई थी। अब इसमें ये बात कहाँ से आ गई? शानजे को जवाब नहीं आया था, क्योंकि हम दोस्तों को तो हक है कि परेशान किया जाए। सबा की संजीदगी बरकरार थी। अच्छा मेरी माँ, माफ़ कर दो, गलती होगी, आइंदा ख्याल रखूंगी। चांदनी ने इसके सामने हाथ जोड़े थे। इसके अंदाज पे सबा खुलकर हंसी थी। अब चलें क्लास लेने, या तुमने भी यूसुफ की तरह जोग लिया है? सबा ने खड़े होते हुए पूछा। क्या मतलब? शान से हैरान हुई। अरे मतलब कुछ नहीं, वो यूसुफ पिछले कुछ दिनों से काफ़ी परेशान है। जब तक कोई यहाँ सीढ़ियों में ही बैठा रहता है। आज शायद आया नहीं है, वरना वरना क्या? शान से झिझकते हुए पूछा, जैसे इसकी चोरी पकड़ी जाएगी। वरना क्या? तुम दोनों यहाँ बैठे लड़ रहे होते, सिंपल। सबा की बात पर शान से मुस्कुराई थी। चलो क्लास चलते हैं। ओके गाइस, आज के एपिसोड के लिए इतना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी मानिल्लाह, और हमें फीडबैक क्लास में दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।